الفاتحة. غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدر وحذر محضر ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى مؤلف هذا الكتاب لسيد حسن بن أحمد بن محمد بن سليم الكف ولشيخ الكرام والحبيب زين بن إبراهيم بن سميد وإلى روح الإمام شيخ محمد سيد بن عبد الغني البنجري وإلى الشيخ ومربي روح الشيخ محمد شربان سوري البنجري وإلى سيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر على يدرس وإلى سيد الحباس بن حمد الرجل من شيخنا ما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل منبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل صلي ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita membahas kismus sodakot, bagian-bagian zakat yang harus diberikan kemana. Karena kewajiban orang yang punya harta itu bukan hanya mengeluarkan, tapi tahu kemana innya menujukan harta itu. Supaya apa? Supaya zakatnya itu betul-betul sah. Karena pertama dituntut untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, kalau zakatnya sudah keluar, belum sah lagi kalau memang belum tersampaikan kepada mustahik. Nah, ini perlu kita belajar siapa yang berhak untuk menerima. Al-muradu bis sadaqahuna sadaqatul wajibah wa hiya az-zakat. Dalam Al-Qur'an disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya sedekah wajib zakat itu untuk orang-orang fakir. Pertama fakir, yang kedua untuk orang miskin, yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu pengelolanya atau amil zakat, yang keempat mu'allaf yang hatinya tuh lemah, mu'allaf qulubuhum lemah hati mereka, wa fir riqab dan untuk riqab. Siapa riqab itu? Riqab itu sehari ini tidak ada lagi sudah. Riqab itu adalah orang yang dijanjikan merdeka oleh tuannya, lalu masih terhutang. Hari ini sudah ada budak lagi. Kalau di Pontianak masih banyak budak, tapi bukan budak, budak-budak, anak-anak Malaysia. Nah, wal gharimin orang yang berhutang, wa fi sabilillah dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, wa bani sabil dan anak jalanan, maksudnya orang nang kada kawa pulang ke rumah karena kehabisan
bekal. Itu fardu yang Allah fardukan. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang 8 asnaf ini, yang pertama adalah fakir, orang fakir. Siapa fakir itu? Wahuwal ladzi laisa lahu malun, orang yang tidak punya harta, wala kasbun, dan tidak ada pekerjaan secara asal. Itu orang fakir. Kalau wadah kita fakir miskin sama. Padahal di dalam penjelasan kitab Al-Quran, hadis, fakir miskin beda. Fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Jadi definisinya pas fakir itu dia tidak punya harta dan tidak punya kerjaan. Kenapa tidak punya kerjaan? Karena ada keterhalangan. Entahkah fisiknya tidak mendukung, sudah tua, garing, atau memang ada kekurangan, atau memang dalam keadaan kemiskinan yang tidak ada lapangan pekerjaan. Mungkin kayak orang di blokade kayak di Palestina, itu bisa mungkin fakir ada tapi sehat. Wadah-wadah kita ini gawian ada terus. Jadi kemungkinan fakirnya itu hanya karena kekurangan badan yang sehat dan lain sebagainya. Atau dia punya kerjaan, atau dia punya harta tetapi tidak mencukupi biaya kehidupan dia, min kifayat, daripada kecukupan kebutuhan dia. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pak, apa yang dikatakan fakir? Tidak ada makanan yang mencukupi. Orang makan 3 kali seharinya, makan sehari sekalinya, saking susahnya hidup. Atau berpakaian ada tapi buruk, bukan karena sayang dengan baju baru. Ada orang pakai baju sederhana tapi memang menyayangi baju yang bagus. Simpan udah undangan kalah kita. Ya, kada emas sedikit aja, bayar undangan, berjalan pun keringking, nah emasnya banyak. Ya, beda. Memang punya pakaian yang betul-betul tidak mencukupi dan tidak punya tempat tinggal. Bi ayu hasila aqalla min nisfi ma yakfihi. Perkiraan orang fakir itu hitungannya kebutuhannya, misalnya sebulan itu kebutuhannya 500 real, atau anggaplah 1 juta atau 5 juta. Kebutuhan dia sebulan 5 juta. Apa misalnya anak sekolah, listrik, air, makan, bayar rumah, sewaan, dan lain sebagainya. 5 juta pokoknya minimal ini harus dapatkan, tapi penghasilannya tidak sampai 2.500.000. Artinya setengah ke bawah, itu orang fakir. Sekarang ini adalah orang fakir. Kalau penghasilannya misalnya sekian tapi tidak mencukupi setengah pun dari ada, masih banyak orang yang tidak punya rumah. Orang yang tidak punya rumah, ada airnya menyewa, itu pun masih kembang kempis, bisa terhutang, bulan depan terhutang, bulan depan terhutang, gali lubang, tutup lubang, rumah ndak punya, anak banyak, akhirnya pakaian seadanya, semua pokoknya serba kekurangan. Nah, itu fakir. Pokoknya penghasilan dia tidak cukup untuk memenuhi standar kehidupan normal. Itu fakir. Kalau miskin, wa huwal ladzi lahu malun, dia punya harta, dia punya kerjaan. Ya, terkadang bisa aja untuk memenuhi kebutuhan dia, cuma tidak sempurna. Misalnya sebulan dia kebutuhan pasti dia 5 juta tapi dapat cuma 4 juta. Nah, ini namanya miskin.
miskin. Nah ini yang banyak. Kalau fakir tuh jarang bang. Kalau udah kita nih, kalau dulu mungkin ada. Negara kita termasuk negara yang berkembang. Apalagi sekarang dikatakan negara maju ya. Nggak tahu. Sekarang dari internasional mengatakan Indonesia sudah berubah dari berkembang menjadi negara maju. Ya. Udah lumayan. Jadi miskin lebih lagi. Intinya fakir miskin itu kalau mau kita samakan, intinya fakir lebih susah, miskin itu punya penghasilan cuma tidak mencukupi, sehingga tidak ada rumahnya. Kadang bisa bikin rumah, tanah aja mahal, pakaian seadanya. Nah beda kalau orang itu perantau, di rumah di kampungnya besar, tapi karena di sini dinas saja akhirnya pakai rumah dinas, itu beda. Aku ndak punya rumah dipinjami pemerintah aja, itu beda tuh. Nah itu fakir miskin. Dan rasa jelas lah definisinya. Jadi yang dia cukupi apa? Pakaian, makanan minimal kayak orang juga tuh 3 kali sehari. Pakaiannya yang layak dan rumah. Kalau dia tidak punya ini, dia menerima zakat itu sah hukumnya, dan kita pun yang memberikan jatuhlah kewajiban zakat. Itu yang ketiga amil. Wa huwa alladhi yasta'miluhul hakim fi akhdhi zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Nah ini penting diketahui, amil ini jadi banyak aja bang, kalau bulan Ramadan tuh berdiri amil, itu bukan amil, itu unit pengumpul zakat. Beda dengan amil. Amil ini definisinya adalah yang dipekerjakan oleh hakim atau pemerintah. Jadi kalau berdiri sendiri atas inisiatif, ayo kita bantui, itu boleh, tetapi itu namanya unit pengumpul, bukan dia amil. Apa bedanya? Kalau amil itu resmi dapat tugas dari pemerintah. Kalau sekarang ini yang betul-betul amil tuh Basnas. Tapi terkadang kalau orang itu bulan Ramadan biasanya mengeluarkan zakat di situ. Padahal kan zakat itu kan ada haul, ada nih nisab, tetapi terkadang orang rame mengeluarkan di bulan Ramadan, sehingga orang berzakat tuh banyak di bulan Ramadan sehingga keteteran. Sehingga pemerintah itu terkadang memberikan SK untuk mendirikan amil sebagai bantuan pemerintah. Nah kalau dapat SK misal dari gubernur, dari pihak yang memang menjabat di situ, maka itu baru dikatakan amil. Makanya definisi amil ini kan yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib kena zakat dan menggunakannya, mengaturnya, memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah itu amil. Dan dia diberikan daripada zakat wa in kana gonian, sekalipun sugih tetap dia boleh menerima zakat. Hadza illam, nah ini catatan penting, ini jika tidak ada pemerintah itu memberikan upah dari baitil mal. Artinya wa illa, maka jika tidak begitu, fala yu'ta, maka tidak diberi dia. Artinya begini, kalau amil itu diangkat oleh pemerintah, kayak model pegawai Basnas itu kan resmi tuh diangkat oleh pemerintah, atau kayak kalau biasanya biasanya DKU kah Pak? DPU itu kan ada SK-nya kan untuk mengumpulkan itu. Nah itu orang-orang yang bekerja di Basnas, orang yang itu yang memang diangkat oleh pemerintah, apalagi ada SK kalau mau bantu, itu dia tidak boleh mengambil harta zakat itu kalau memang ada upah dari pemerintah. Kan ada upahnya tuh sebulan berapa gitu kan. Berarti kalau dia sudah dikasih upah ada bulanannya, maka tidak boleh mengambil harta yang dia kumpulkan itu. Udah habis, tidak boleh lagi. Dan kalau ternyata pemerintah tidak memberikan dia gaji, maka baru dia boleh ngambil harta zakat sebagai atas nama amil itu. Amil di Jepang namanya dari pemerintah.
Cuma apakah bagi rata kalau orang miskin dapat misalnya sekali pemberian zakat dapat misalnya 500.000 atau 2 juta, apa kayaknya 2 juta juga? Enggak. Karena dia ini patokannya upah atau tidak, maka patokannya ketika tidak dapat upah dari pemerintah, maka itu pun hitungannya upah harian juga dari zakat. Jadi tidak boleh dia ngambil sama dengan yang diberikan. Jadi gimana? Oh kalau gitu dia diberikan upah harian. Berapa orang tuh sehari begawi? Oh misalnya tukang kalau sehari misalnya 200.000 misal, maka dia tidak boleh lebih mengambil setiap hari. Kalau dia kerja hanya 200.000, sebulan berapa? 6 juta. Maka sekalipun hartanya kan banyak tuh, kalau ada yang orang berzakat banyak miliaran, mungkin orang fakir miskin dapat 10 juta di kampung itu per orang, tapi dia tidak boleh sama, dia hitung kerja harian. Nah kecuali dia atas nama orang miskin, kebetulan inya amil, inya orang miskin juga, nah inya boleh memilih atas nama amil kah? Oh ya, kalau atas nama miskin terbanyak, ya udah kamu atas nama miskin aja, jangan ambil upah. Karena kan amil ini biar sugih, inya boleh menerima, tetapi upah yang golib kebiasaan. Makanya pemerintah yang punya standar nih. Atau misalnya sekarang berapa UMR-nya Kaltim berapa? 3,5. Pokoknya 3 jutaan lebih, maka segitu aja sebulan. Jangan mentang-mentang orang berzakat banyak lalu harta itu bengkak banyak, orang banyak dapat, inya kada boleh mengambil kecuali hanya UMR atau dengan bonus-bonus harian kan, gitu. Nah ini penting. Nah apa bedanya amil yang diangkat oleh pemerintah dengan amil yang inisiatif sendiri? Ujar orang masjid, akhirnya kita mendirikan amil, kasihan 2 orang anak berzakat. Akhirnya mendirikanlah unit pengumpul zakat. Apa beda statusnya? Ini jauh bedanya. Kalau amil itu inya wakil mustahik. Dia wakil mustahik itu yang menerima, yang 8 golongan tadi. Tapi kalau unit pengumpul zakat, dia wakil muzaki, wakil orang yang memberikan zakat. Beda tuh. Kalau amil, apa tadi kalau amil? Amil itu perpanjangan tangan mustahik. Kalau dia tidak ada SK, maka dia perpanjangan tangan muzaki. Dalam hukum beda konsekuensinya. Kalau kita contoh ulun nih misalnya berzakat, mudah-mudahan ulun kawa berzakat. Ya doakan ulun kawa berzakat. Karena kalau berdoa hendak dapat zakat berarti hendak berharap miskin. Jadi jangan dalam hati ketika orang rame bagi zakat jangan berharap mudahan aku dapat zakat, jangan. Kenapa? Berarti berharap pian selalu miskin. Maka ketika ada orang rame bagi zakat maka berharap mudahan aku kawa juga berzakat. Karena berharap jadi kaya. Jangan mental peminta, karena doa itu. Ulun misalnya berzakat 10 juta zakatnya, ulun beri ke Basnas. Apa tadi kalau Basnas dapat SK, ini perpanjangan mustahik. Maka saat ulun berikan sah. Tapi kalau ulun berikan ke unit pengumpul, belum sah lagi zakat ulun kecuali unit ini memberikan kepada mustahik. Nah itu bedanya. Karena kalau dapat SK dia perpanjangan mustahik, maka ulun berikan ke dia itu namanya amil, sah. Tapi kalau cuma amil pengumpul itu bukan amil, cuma dia boleh aja, bagus lagi pahala membantu orang, besar pahalanya. Tetapi dia bukan amil, dia hanya pembantu aja, unit pengumpul. Nah ketika ulun berikan ke unit pengumpul maka belum sah lagi zakat itu. Nah apa bedanya lagi? Misalnya zakat fitrah, nah ini lebih enak. Kalau zakat fitrah ulun berikan ke Basnas, malam hari raya ulun transfer. Nah sekarang kan canggih, itu yang kita bahas. Zakat sekarang pakai transfer. Terkadang aplikasi online itu kayak macam Shopee itu kan terkadang membuka ini ya. Ulun terakhir lihat tahun kemarin tuh ada kan? Ada.
Nah, jadi kayak apa niatnya? Niatnya ketika transfer tuh bismillahirrahmanirrahim, tak dikirim. Oke. Nah, kalau dia dapat SK, dia perpanjangan mustahik. Ini artinya begini, kalau ulun zakat sebelum hari raya kan sah kan? Zakat setelah hari raya hukumnya makruh setelah Id. Tapi kalau zakat setelah hari raya, hari kedua, maka hukumnya haram. Ulun berikan zakat fitrah ini misalnya ke Basnas. Oh, ternyata di Basnas ini karena terlalu banyak, maka dia tahan zakat itu, akhirnya bulan haji barunya bagikan. Ulun sudah sah karena inya perpanjangan tangan mustahik. Tapi kalau mohon maaf ulun berikan ke pihak panitia masjid, karena misalnya yang tidak ada SK tapi sebagian masjid ada SK-nya, sebagian masjid ulun berikan ke pihak masjid, maka seandainya inya terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaannya, anu uyuh jar karena kita besok aja lagi membagi, maka ulun ikut berdosa. Kenapa? Karena ikut tertahan zakat. Tapi kan ulun sudah berikan. Iya, tapi kamu memberikan bukan kepada amil tapi kepada wakilmu sendiri. Nah, ini bedanya. Paham lah maksud ulun nih? Lah paham lah pian lah. Kalau ulun berikan kepada yang bukan amil hanya sekedar membantu saja, maka inya wakil ulun, wakil penzakat. Artinya zakat itu belum sah lagi kalau belum sampai di tangan orangnya, belum gugur lagi kewajiban zakat itu. Tapi kalau ulun memberikan kepada amil, saat diterima oleh amil resmi, maka gugur sudah kewajiban zakat. Biar tertahan kah di amil itu karena mungkin inya kurang perhatian atau inya kesibukan, sah sudah. Tapi kalau kepada perpanjangan tangan terlalu sibuk sampai 2 hari habis hari raya, ulun umpat berdosa juga. Kenapa? Karena sama hitungannya belum berzakat, hanya mengeluarkan belum sampai. Nah, ini perlu diperhatikan amil ini. Kenapa ya begitu kita nih agak kencang, dan guru saya ini pun udah dengar kencang juga. Kenapa? Karena gini, kalau setiap masjid membuka itu, lalu setiap masjid menganggap dirinya amil yang boleh untuk mengambil itu, lalu kita kumpulkan di Samarinda ini berapa ratus masjid, lalu sekian masjid itu lalu memberikan kepada amilnya masing-masing berapa ratus juta yang tersampaikan kepada yang bukan berhak. Nah, itu dan itu bukan hal yang remeh sebenarnya. Makanya kan zakat ini seandainya dikelola dengan baik, maka kemiskinan itu hilang betul. Tapi orang banyak kada bayar zakat, yang sudah bayar pun banyak kada terorganisir dengan baik, lalu dan lain sebagainya penyakitnya. Jadi lagi yang amil-amilan itu nah, ambil karena merasa amil merasa amil padahal tidak ada SK. Nah, itu bahaya tak ambil itu. Karena ada SK, tapi kalau orang miskin dapat 10 juta, ulun mau ambil 10 juta karena sama rata. Nah, tersalah juga. Harusnya dia hanya upah, karena dia amil itu bahasa Indonesianya pekerja. Maka bagaimana pekerja layak? Oh, ternyata layaknya di Kalimantan Timur upah sebulan 3.500.000 UMR-nya, maka itu aja ngambil sebulan. Apalagi ini begawi kan sampai sebulan, cuma 2 minggu aja, maka potong. Ya, oh kalau gitu kuliah aku jadi amil, jangan jadi amil. Ulun kan miskin juga aja, ya kalau gitu atas nama miskin, jangan atas nama amil, karena amilnya sugih boleh menerima. Nah, ini amil. Dan makanya amil ini harus paham siapa yang diberi, bagaimana batasan miskin, jangan sembarangan mengangkat amil, karena ini fungsinya besar. Yang keempat adalah mu'allab qulubuhum. Mereka ada 4 yang diberikan zakat. Pertama, orang yang berislam dan niatnya lemah dalam Islam. Oh, masuk Islam, iya, tetapi kenapa ikan masuk Islam? Umpat laki. Karena laki Islam jadi nikah pun sudah aku berpindah aja, iya sudah aja. Tapi memang tidak dari tekad keyakinan hati, cuma karena hendak nikah. Aku ini cinta benar, aku sakit hati kalau ini. Akhirnya masuk Islam gara-gara pernikahan aja. Niatnya belum mantap. Ini kalau digoyang dengan orang, bebulik, mati lakinya habis kawin sebulan, balik lagi.
Karena ada orang sekian banyak itu habis menikah, lakinya meninggal 5 tahun baru balik lagi karena memang kada kuat. Itu pertama boleh menerima zakat supaya dia tahu begini. Nah Islam itu begitu menghargainya orang lain, begitu hebatnya sistem di dalam. Silahkan kamu bandingkan dengan agama kamu, tidak ada agama sempurna selain agama Islam, supaya dia tahu ya, supaya dia kuat ya. Yang kedua, syarifi qaumihi yurja bi'iqaihi islamu nuzaraihi. Ada pemuka-pemuka pemimpin kelompok yang dia memang diharapkan bisa masuk Islam gara-gara pemberian itu, dipancing. Dia memang non muslim, cuma ini orang ini baik dan kayaknya memang mata duitan. Kadang-kadang dibari nyambar. Nah, bari supaya inya masuk Islam. Entah itu imannya karena duit, itu urusan belakang. Kenapa? Karena inya berpengaruh dengan anak buahnya. Kalau bosnya masuk Islam, maka sekian banyak pengikutnya akan masuk Islam, maka boleh diberi. Bukan memandang kepada dia sendiri, tapi kepada banyaknya jumlah itu. Nah, ya. Tapi ini kayaknya untuk saat ini kayaknya tidak lagi digunakan. Karena siapa coba sekarang? Makanya di zaman Sayyidina Umar orang-orang seperti tidak dikasih lagi. Kata Sayyidina Umar, dulu kan di awal Islam memang kita perlu dengan orang-orang kuat itu, kita perlu bujuk dia dengan harta supaya dia menguntungkan kita perlu pendukung banyak, kita perlu orang banyak. Sekarang Islam sudah kuat, tidak perlu lagi dengan orang-orang yang begitu. Kita pengen umat Islam itu masuk dalam Islam, dalam agama yang betul-betul keyakinan kalau dia masuk, bukan sekedar embel-embel harta. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar mu'alafah kan diberi zakat. Coba saya pengetahuan ulun. Kenapa? Karena kita sudah kuat kok gitu. Nah kalau sekarang kuat, ya sudah lumayan, mungkin kurang lebih di zaman Sayyidina Umar. Maka kalau memang tidak perlu maka harus dikasih. Kenapa? Karena ada prioritas. Makanya yang pertama disebut fakir. Jadi urutan-urutan di Quran ini tidak sembarangan Al-Quran taruh. Artinya 8 ini boleh bebas saja, enggak, tapi ada prioritas. Ketika mu'alaf dirasa sudah kuat aja imannya, sugih aja juga, kadang mungkin lagi bebulik, maka sudah harus diberi. Sekalipun diberi karena lemah, itu pun ada batas waktu. Ada mengatakan 4 tahun. Kalau udah lewat ada itu dosa lagi. Nah yang anehnya itu ada orang yang sengaja memanfaatkan itu untuk mengambil zakat. Beberapa kasus yang kita temukan itu keliling membawa akta tahun berapa, 10 tahun yang lalu, terupanya dijadikannya kerjaan untuk meminta-minta duit. Nah ini yang akhirnya kenapa ini bukan lagi menonjolkan sisi nilai Islam, tapi merusak Islam. Ternyata begini kayak Islam itu. Jadinya aku masuk Islam ini enaklah ndak kerja lagi. Jadi kenapa? Minta zakat aja, gara-gara SK ini syahadat dapat zakat terus. Akhirnya mengajak orang untuk malas masuk dalam Islam. Itu bukan begitu. Jadi jangan, kalau ada orang atas sampai begitu jangan diherani. Karena sekian banyak masuk masjid minta. Di sini iya, tahun dulu di sini ada, di seberang adanya, keliling tuh membawa persaksian dia sudah masuk Islam. Tapi berapa tahun yang lalu? Dan emang orangnya emang kata mau begawe, kayak emang itu dijadikan mata pencaharian. Nah ini kacau. Yang kelima, mukatab. Kalau ini kan di sini sahabat rekopnya mukatab. Dia adalah yang tuannya udah menjanjikan dia dengan tulisan yang betul, dia diberikan zakat untuk membantu dia bebas dari perbudakan. Artinya Islam ini memang mendukung pembebasan budak. Kenapa Islam itu membahas masalah budak? Apakah budak itu dalam Islam? Tidak. Budak itu tradisi sebelum Islam. Ketika Islam itu datang, maka Islam itu mau tidak mau ikut. Tetapi dengan banyak cara Islam itu mendukung pembebasan budak. Sekarang tidak ada lagi budak gitu. Budak itu tidak ada lagi sekarang. Jadi kalau ada orang-orang hendak mengembalikan budak lagi, wah jangan diikuti. Nah, kayak ISIS itu kan menghidupkan perbudakan lagi. Nah, nggak benar itu. Gharim wa huwa alladzi istadana li ghairi ma'siyatin. Orang nang berhutang karena bukan tujuan maksiat, maka dia diberikan zakat. Orang nang terlilit hutang,
oh aku hutang juga aja rumah bercicilan tanah itu hutang. Tunggu dulu, tidak semua orang berhutang dibari. Makanya pun ini pun yang keenam, artinya masih prioritasnya masih kalah gitu. Siapa dia yang berhutang boleh menerima ini? Dia berhutang untuk menolak fitnah di antara dua kelompok yang bertentangan sekalipun dia sugih. Oh rupanya suku ini berkelahi dengan suku itu dulu di Kalimantan Tengah misal. Lalu ada pemuka-pemuka agama ini tampil untuk mendamaikan, dan untuk mendamaikan ini banyak duit yang dia keluarkan, upah ini, sewa gedung ini, kasihkan makanan. Maka sekalipun dia sugih, maka hutang itu boleh dibantu mendamaikan dua kelompok yang berperang ya. Tapi sekarang perperangan tuh udah jarang, apalagi perang suku udah jadul, itu udah jaba primitif gitu, masih sekarang ini berperang bagaimana cari duit yang banyak, yang sehat aja lagi. Kalau berkelahi itu hilang dah. Makanya yang untalan pun ada lagi sekarang hilang sudah, sisa-sisanya aja lagi. Kenapa? Orang sekarang hebat, canggih-canggihan, bukan jimat mistik lagi, tapi jimat Jepang dan jimat dolar itu yang diperlukan. Yang hutang itu pertama. Yang kedua, orang itu berhutang likiro doifin, untuk menjamu tamu. Rupanya orang ini pembesar, ketika banyak tamu tidak ada yang mau menjamu, dia yang menjamu. Apalagi atau dia terhutang karena membangun masjid. Ada orang yang memang bertanggung jawab dengan masjid, ini punya hati begitu. Lalu tidak ada juga yang bergerak untuk baiki masjid, akhirnya terhutang. Oh bentar lagi Masjid Aqobah dipakai ya, tahun hari raya tahun akan datang, rupanya belum selesai lagi keramiknya, biar dah aku yang menghutangi dulu ya. Dihutangi, maka boleh orang ini diganti dengan zakat karena ini berkeluar duit untuk masjid ya. Belum misalnya saya kan itu belum ada mic-nya lagi, masjid jadi tapi soundnya jelek, mana sudah rusak, mana ada kode pakai lagi, mati lagi hari itu. 2 hari hari raya kayak apa nih? Oh nukar kita aja, nukar sound 25 juta 25 juta, aku duitku dulu aja, bolehnya diganti duitnya tuh ya. Berhutang karena pembangunan masjid atau seumpamanya daripada kemaslahatan ya. Mic 25 juta ya Pak, oh sedikit itu. Ada ulun terkajut lah di TikTok kan, di mana kamu melihat Habib Hasan bin Ja'far Segap Jakarta itu ditakuni mic ini nah, seson ini nah berapa, dah ingat berapa, anak kru ratusan juta soundnya aja. Tapi bang coba lihat kalau sering ceramah, suara tuh bening bagus gitu nah. Karena kan memang ceramah itu memang intinya di mic. Kalau suaranya geruruk sehebat apapun yang penceramah apa aja nggak bisa. Iya, biar guru, biar Jibril yang ceramah, nama orang nerima. Kenapa? Nggak dengar. Makanya perlu diperbaiki. Nah kalau berhutang itu boleh. Atau inya berhutang karena kemaslahatan umum, boleh diganti sekalipun dia sugih. Dan yang keempat, orang yang berhutang untuk penggunaan dirinya atau keluarganya. Itu orang miskin tadi bang, yang ia tutup lubang, gali lubang, kenapa? Untuk memenuhi kehidupan sendiri. Ini tapi kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Ya tersier kah? Ya primer ini ya makan, kalau sekarang listrik, habis itu anak sekolah, terhutang itu boleh diberi zakat, boleh diberi. Tapi sebenarnya atas nama miskin boleh, atas nama anu boleh gitu, boleh diberi itu hutang. Tapi kalau sekedar kenapa tuh hutang, anu kemarin berjalan ke Bali jadi habis duit berhutang, nah ini jangan diberi. Atau terhutang karena keluarganya banyak, ini yang nanggung, diberi dia duit 3. Dan lain sebagainya lah, luas sebenarnya ini. Yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Nah ini panjang pembahasannya. Ini yang ulun katakan tadi, tuan guru itu kebanyakan diberi zakat biasanya
Karena apa, untuk masuk apa? Masuk fisabilillah. Tapi sebenarnya belum prioritas. Yang fakir miskin adalah yaitu yang prioritas. Jadi tuan guru kena dulu kalau memang ada yang miskin. Karena memang pendapat itu luas, sehingga ada yang mengatakan tuan guru tidak apa-apa karena ini untuk berjuang di agama, ini mungkin untuk nukar kitab dan lain sebagainya, tapi dengan aturan-aturan yang ketat. Sehingga ulama sekarang sebagian itu mengatakan fisabilillah itu bukan tuan guru sekarang, karena terlalu banyak masih bocor dana itu. Jadi yang dikatakan fisabilillah itu apa? Fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang betul-betul memang ini untuk berjuang lillahi ta'ala, untuk perang kuda dan lain sebagainya. Tapi itu pendapat yang ketat. Nah kalau mau kita pakai pendapat yang umum, tuan guru boleh menerima, cuma kalau ulun rasa belum prioritas, tidak apa-apa, dikasih ya. Tapi lihat tapi kalau tuan guru itu memang orangnya memang kaya tapi bisi, rumah kadada, berarti dia masuk dalam kategori fakir miskin tadi itu. Jadi tinggi dilihat. Nanti akan kita bahas nih, kayaknya lebih bagus kita bahas minggu depan biar panjang. Siapa fisabilillah itu? Karena terlalu luas. Masjid fisabilillah, sekolahan fisabilillah, tuan guru fisabilillah. Oke, kalau itu kita katakan boleh dapat zakat, apakah boleh sebebasnya? Maka indah juga. Karena 4 kategori pertama dalam Quran itu dipakai kalimat li, untuk, litamlik. Jadi kalau orang fakir, miskin, amil dan mukatab itu bebasnya pakai duitnya untuk apa aja. Cuma kalau tuan guru tetap kita pakai pendapat yang umum, tuan guru menerima kan gitu. Kalau kita kan memberi zakat ke tuan guru. Nah kalau seandainya tuan guru diberi, oke lah, pendapat mengatakan boleh karena kan banyak khilaf. Tapi seandainya tuan guru diberi, inya kada boleh makai buat jalan-jalan tuh. Tuan guru diberi zakat, maka tuan guru yang menerima tuh kada boleh bawa duitnya tuh bermainan di big mall, kada boleh. Atau tuan jar saya ingin rekreasi ke Bandung, kada boleh. Maka kalau memang tuan guru diberi atas nama inya tuan guru, maka hanya kepentingan gurunya aja. Misalnya kendaraan inya hendak berdakwah, atau inya cicilan motornya, atau cicilan mobilnya, atau nukar kitabnya, pokoknya yang hanya berkaitan dengan tuan guru. Kalau liburan atau memberi kada boleh itu. Jadi perlu juga kita tekankan itu, karena banyak pada kita orang beri zakat ke tuan guru lalu nya bebas makai, kada bebas. Karena dalam Al-Quran pun dibedakan 4 yang pertama dengan 4 yang belakang itu. Nah, sekalipun kita memakai pendapat rata-rata boleh gitu kan, maka apa buktinya sebagian kita mengatakan boleh? Karena sebagian kita tradisi memberi zakat ke tuan guru, ya boleh-boleh aja, karena memang fikih luas ya. Kalau kita pakai yang ketat kada boleh, tapi kalau kita pakai yang longgar boleh. Nah di wadah kita ini boleh gitu, kalau karena orang memberi zakat ke tuan guru. Nah mau kada mau kita persempit, jangan menggunakan sembarangan itu saja lagi, supaya jangan temakan hak-hak orang gitu. Nah karena kasihan kalau temakan yang kada jelas. Nah ulun rasa ini jelas lah, karena kita bahas lagi minggu depan itu fisabilillah dan Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Nanti bagaimana kita bahas lagi. Bolehkah zakat itu dikumpulkan jadi satu aja? Karena begini, karena kalau zakat itu dibagi rata sekampungan, pian berzakat 100 juta, pian bagi dengan 100 orang, maka kan fungsi zakat itu kan untuk menghilangkan kemiskinan. Ya lo sepakat lah kita, zakat itu untuk menghilangkan kemiskinan. Nah seandainya satu orang diberi 1 juta, tak angkatlah kemiskinannya. Paling sekali jalannya hari raya, malamnya habis sudah. Baju baru habis. Akhirnya orang yang diberi itu 10 tahun diberi zakat, tetap kada hilang miskinnya. Cuma seandainya inya lihat besi duit 100 juta, blok berikan 1 orang, nukar rumah, nukar ini, begawi dimodalkannya, tahun depan ini kada miskin lagi. Kenapa? Ada modal dagangnya, ada rumahnya, tak angkat kemiskinan itu satu berarti. Daripada dihambur akhirnya satu pun kada ada yang tak angkat. Nah ini kita bahas sebenarnya kalau macam ini mazhab Syafi'i kada bolehkan sebenarnya, tapi dalam mazhab lain boleh. Nah ini panjang, makanya kita bahas minggu depan. Kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
alaihim waladdallin. Amin. Kita baca manakib sedikit lah. Ini hajat. Ini inisiatif. Maksudnya? Yang amil. Nah, makanya dihitung karena supaya zakat tuh kada bocor, supaya miskin ini betul-betul terangkat kemiskinannya gitu. Nah, makanya dikasih tahu itu. Makanya ini penting sebenarnya. Jadi dikasih sehari berapa. Oh, misalnya amilnya memang bertiga, maka bertiga orang ini sehari 150 boleh. Itu pun kalau amil betulan. Kalau dari SK dia sekedar menyalurkan aja, kada boleh ngambil itu. Kalau tidak ada SK. Kenapa? Karena supaya jangan bocor, supaya tujuan zakat yang dari Allah Ta'ala, dari Quran Sunnah yang memang dipelajari itu betul-betul memang tepat gitu. Nah iya, nah itu. Nah jadi gimana Bang upahnya? Maka ya udah kalau begitu pian tulis saja kena pas waktu tarawih kah ini untuk kepentingan panitia ini. Jadi memang dikhususkan. Atau memang kalau ada orang yang bersedekah lah, ada kalau ini kan ada impak, sedekah. Nanti sedekah itu bisa masuk karena itu bukan zakat kan, sedekah. Misalnya zakatnya, misalnya kalau yang zakat fitrah misalnya atau zakat harta dia kasih 500.000, atau misalnya dihitung oh ternyata 256 misalnya, genapkan aja 300 jar, sisanya masuk mana Pak? Masuk kan banyak sedekah, masuk ke sedekah itu bukan zakat. Kalau sedekah itu kan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Nah Bapak ada aja Pak, ini sedekah ini kita masukkan dulu untuk amil-amil yang ada nih, karena kan sekalipun bukan amil asli, cuma orang nyambat amil, maka dari uang itu. Makanya dibedakan. Nah ini yang kita katakan, amil tuh harus paham tentang ini supaya tidak termakan uang haram. Dibedakan mana sedekah mana ini. Jadi sedekah ini boleh diambil, sedekah sunnah itu, karena itu sedekah kan. Yang utamanya ya inilah kasih, karena ini lebih berberkah, karena ini bantu ya, kasihan. Kada gampang-gampang pengen jadi anu masjid itu, karena ulun pernah, apalagi sudah sampai tengah malam lagi masih belum habis lagi timbang beras, tembang ini wah uyuh. Nah kalau jam 3 subuh ada yang bari, iya. Makanya uang sedekah itu dibedakan, tapi dengan jelas berapa gitu. Nah nanti bagi ini jangan ngambil uang zakat ini, ya ada boleh. Ya mudah-mudahan Nabi si hajat kabul berkat membaca manakib Saman. Nah termasuk kita mintakan hajat juga, mudah-mudahan dengan berkat Saman ini sembuh juga Haji Daud. Haji Daud ini hari Senin ke semalam gugur di WC, akhirnya stroke ringan sebelah kanan. Nah, stroke hari Rabu Rabu. Nah ulun tengok semalam hari Jumat semalam ulun jenguki di sana, sudah bisa bergerak karena kan sebelah kanan kan, dan apalagi ini pertama, tinggal dikasih semangat dan mudah-mudahan sembuh. Kita ada doakan kan, karena paling rajin dan memang duduk sini paling pertama biasanya Haji Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung di tengahnya lah, karena sudah biasa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Kata ini, kitab ini yang menulis ini riwayatnya Abah Guru langsung. Jadi yang dibacakan manakib itu biasanya kita baca tuh guru Jumri baca, guru Ijak baca, itu biasanya yang dibacakan ini kitabnya. Nah itu utusan Abah Guru memang. Cuma mungkin entah kenapa setelah percetakan yang berikutnya nama Abah Guru itu hilang. Jadi nama tim kayak nama penerbit aja, tapi itu Abah Guru yang nulis awalnya. Makanya dengan di sini pun ada riwayat-riwayatnya. Ujar Sidin dalam pemuka dalam ini yang nulis manakib, bukan menulis manakibnya lah, maksudnya yang mengumpulkan ini, nah yang menyampaikan ke kita. Walaupun yang menulis ini awalnya adalah yang muridnya saya Saman yang sana yang dulu yang Bahari, cuma yang mengumpulkan lagi yang merevisi mana yaitu, makanya tulisannya di sini jama'aha, bukan mu'alif, tapi yang mengumpulkan kembali, yang mengadakan kembali ya Mbah Guru.
Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Aku memuji kepada Allah, man istafa, zat yang telah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki, bil wilayah, dengan menjadi seorang aulia. Jadi aulia itu pilihan Allah, bukan pengaku-ngakuan. Aku wali ya, bisa. Ya Allah yang mengangkat. Dan diangkatnya para aulia itu tengah malam, mesti malam. Kadang mungkin diangkat pangkat itu tengah hari, jarang. Karena wama aqadat di waliyin wilayatan illa billail, dari ulama. Tidaklah diangkat menjadi wali kecuali tengah malam atau sepertiga. Makanya para aulia itu selalu hadir dengan Allah Ta'ala di waktu tengah malam. Kenapa? Karena inya takut pangkatnya dicabut. Karena apabila inya lengah semalaman aja atau anu kada berbuat kebaikan, maka diserobot dengan orang, kalah lah dia. Makanya bangunnya malam. Wa khassasahu bihamli asrarihi, dan Allah khususkan kewalian itu dengan siapa yang bisa membawa rahasianya. Yang membawa rahasianya dikhususkan orangnya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah Ta'ala lah yang memang menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya. Emang Allah pilih, lalu Allah tarik, lalu Allah berikan khususiat yang khusus dengan sebab terdahulu pertolongan. Emang udah ada, memang Allah tentukan ini aulia ada. Artinya bahkan sebelum inya lahir pun sudah diketahui oleh para aulia terdahulu. Makanya kan ada cerita ulama itu menyusun cerita-cerita para aulia. Nah, di antara cerita-cerita itu orang-orang diceritakan belum ada orangnya, tapi sidin kamu menceritakan yang akan datang. Ternyata bujur memang akan ada nanti, dan betul ketika waktunya ada. Bahkan sidin yang nulis pun belum sempat ketemu dengan orang itu. Cuma ditulis, jadi nanti ada aulia kene namanya ini meninggal sidin. Belum ketemu lagi, belum lahir lagi nih. Ketika masa akan datang ternyata betul. Karena memang dikatakan bisa bikin inayah memang terdahulu. Dasar beciri ya kita, dasar beciri. Makanya kan macam kayak abah guru, macam kayak siapa saman diadukan oleh orang tuanya dengan peguruannya. Ini kenapalah anak ulun yang kini? Maka pasti banyak pian jaga baik-baiklah karena ulun lihat anak pian ini punya kelebihan. Nah artinya kan sebelum diangkat tuh sudah tahu, karena memang sudah ada ciri-ciri tanda-tandanya. Nah itu namanya orang yang diberikan kewalian dengan wahbiyah, ini tanpa usaha yang formal. Tapi ada juga orang tuh diberi karena kegigihannya beribadah, beramal, diangkat ada. Jadi ada dua tipe wali itu. Ada yang memang dari sananya memang Allah memilih dah. Tapi ada juga orang itu yang memang diberi oleh Allah kewalian karena memang usahanya, inya baik, inya pemurah, inya kasih sayang, sehingga Allah angkat menjadi wali Allah. Ada. Dan itu ulun pun kada terlalu dalam untuk menjelaskan itu, karena kan kita ini bukan wali bang, jadi kada tahu ini. Wallahu a'lam. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya, dan aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nih semua kepercayaan terhadap apa yang datang oleh para anbiya. Kita nih beriman dengan para nabi, beriman dengan yang disampaikan itu besar sekali nikmatnya. Wal aulia, dan bahkan para aulia yang dibawa oleh mereka kita percaya. Min asrarihi, dari segala rahasia ketuhanan Rabbaniyah, ketuhanan. Nah, sekarang macam apa gerang sifat sesaman itu? Yang paling pertama disambat di sini dan adalah tabiatnya radhiyallahu an. Sesaman itu adalah kasih sayang. Nah, baru pertama kita menyambat Ustadz. Yang pertama kali disebut habis beliau bersalawat nih, berbuka dengan memuji Allah, wa usallima ala man sajadalahul malaku wa huwa fi dari abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabihim fisabilin nuri wa ba'du. Nah, baru inna dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika disebutkan cerita para aulia maka turunlah rahmat Allah. Baru pertama sifat sesaman ini pertama kali disebut. Beliau itu kasih sayang, iya, kepada orang yang penuntut ilmu.
dan kasih sayang beliau kepada orang yang alim-alim, dan kasih sayang beliau kepada orang soleh, dan segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka beliau itu membantu kepada semua orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah di Madinah, daripada orang yang alim, orang yang soleh, dari segala orang yang awam dan khawas, semuanya. Jadi ketika orang itu bahari berziarah ke kubur Nabi, saya samanya suka melayani. Nah, mudah-mudahan berziarah semua kita ke kubur Nabi, amin Allahumma, dan ada rezekinya. Doakan juga lah, mudah-mudahan sampai ke sana kita berdataan. Jadi kasih sayang, dan itu bukan hanya sesaman. Setiap aulia itu wajib punya sifat kasih sayang. Kenapa? Karena kada jadi wali kalau kada sayang. Makanya kalaunya mengaku wali tapi tidak punya rasa simpati, empati dengan orang itu masa bodoh, ini kada mungkin jadi wali. Kenapa? Karena Al-Quran dia mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Surah Maryam. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah jadikanlah di antara mereka itu semua mereka itu bagi mereka itu wudda, kasih sayang. Jadi beriman, beramal. Kita kan beriman nih, kita beriman loh, mengaku, dan kita beramal nih, termasuk amal soleh ini berpengajian nih amal. Maka ciri iman dan amal kita diterima oleh Allah cirinya apa? Maka ciri yang paling nyata itu ada dampaknya. Apa dampaknya? Kasih sayang. Semakin orang itu beribadah, kita diterima atau kadanya kelihatan ada bekasnya. Apa bekasnya? Semakin sayangnya dengan umat Nabi Muhammad, semakin ada rasa kasihan, rasa prihatin. Maka para aulia yang imannya kuat, amalnya banyak, maka mestinya wudda. Wudda itu lebih lagi daripada kasihan biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada simpati, ada empati. Kalau simpati itu rasa kasihan aja dengan orang, isiannya ayolah pada bekuitan lagi ya ini kasihan, aku sekolahkan itu kasihan. Tapi kalau empati itu bujur merasakan, sebatin-batinnya ini merasakan. Jadi bukan hanya sekedar ini bisi duit, oh kasihannya pengennya beri, enggak. Tapi empati itu ini punya rasa yang memang betul-betul prihatin, ikut merasakan kesedihan orang yang dilihat itu. Nah itu para aulia mesti itu, mesti. Nah itu ciri memang kalau beriman dan amal itu diterima. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan orang yang beriman dan inya beramal soleh, maka Allah yang Maha Rahman akan jadikan untuk mereka wudda, kasih sayang. Jadi dampaknya pasti kasih sayang. Makanya ada wali itu yang kadang sayang, walaupun ada yang penyarikan. Oh ada, karena penyarikan itu belum tentunya benci. Bisa jadi penyarikan itu bentuk kasih sayang. Bisa guru kami gini awali kayak Abu Sarwani bisa sarik juga, tapi emang sayangnya sayang marah karena kada baca wirid kah, karena ada orang nang ini sarik, cuma memang sariknya ini bisa. Itu pun bukan pakai nafsu kan gitu. Jadi mesti sayang. Makanya kan kayak sesaman yang pertama kali disebut adalah kasih sayang. Jadi betul-betul wudda itu betul-betul kasih sayang. Apa contohnya? Contohnya dulu ada wali kutub namanya Habib Ahmad bin Abdul Qadir Segap Jeddah. Ini kan disebut oleh para aulia memang wali kutub. Kalau kita kan nggak bisa menilai, karena yang menilai adalah para aulia. Sidin itu ujar guru kami kisah. Ada orang Indonesia ketika haji atau umroh berziarah ke rumah Sidin, beelang silaturahim. Lalu mau mengatakan Bib jar hilang paspor ulun, paspor tuh hilang. Iya sih, semalaman kalau kau guring mikirkan kemana empat mencari juga. Karena memang ini bang wali itu yang nyata cirinya kasih sayang. Jadi kalau ada orang aku wali cuma dengan tetangga nang miskin gak ada perhatian, maka perlu diragukan itu, perlu diragukan. Sidin lu juga yang ulun nancak kesahkan nanti berkali-kali ulun kesahkan di sini. Tapi kata bapak, karena mengingat itu kan baik ya. Sidin itu waktu diundang oleh muridnya lawas kada bertemu dengan Sidin.
Sidin diundang datang, ketika diundang datang. Ketika Sidin bulik dari rumah murid, namanya murid ini suka, himung, senang sekali gurunya datang, sampai pulang pun diantarkan ke depan rumah, bahkan pintu mobil pun murid yang nutupkan. Nggak biasa gitu tuan guru, murid yang nutupkan mobil. Akhirnya Sidin tuh naik ke mobil, duduk, sudah siap duduk, ditutupkan, tutup pintu gitu. Jalan mobil ini jalan sekian ratus meter, kada kelihatan lagi rumah itu, pir ya hadap tuh, stop. Kenapa? Tanganku terjepit pintu. Ketika dibuka berdarahan. Kenapa Bib nggak bilang dari awal? Aku takut menyinggung hati muridku tadi. Kalau aku tahu luka begini, apa kesedihannya, bahkan mungkin seumur hidup ini akan menyesal gara-gara nutupin pintu itu. Aku kada mau nyakiti hati muridku. Nah ini memang udah ini memang jelas cirinya para awal, apalagi kutub yang di puncak kewalian pasti begitu. Makanya kan kayak Abah Guru kan orang yang bilang kutub, saking sayangnya dengan itu, bahkan bukan dengan manusia lagi, dengan binatang pun sayang. Makanya kan diantara manakib Abah Guru yang sering diceritakan itu, semut pun dikasih makan. Semut tuh dikasih makan, kalau kita kan semprot pakai obat nyamuk, bakar, ada siram pakai banyak panas. Kalau Abah Guru semut tuh diberi makan. Kenapa? Karena wuda itu karena Al-Quran itu mengatakan orang beriman amal soleh, maka Allah yang maha cinta itu akan memberikan kepada mereka tuh kecintaan yang besar. Wuda sama sesaman itu sama. Jadi ya itu, kalau hendak jadi wali jangan seke, jangan pemarahan, dua itu. Karena ciri dua ini yang makanya melayani itu kan ada menjamu, melayani ini kan katanya pasti keluar duit menjamu ini, mana orang ziarah ini. Jadi waktu, jadi dua ciri wali itu apa yang nyata atau yang pasti ada. Pertama inya kasih sayang, yang kedua inya kada pemalar. Jadi bebinian ditahan-tahan ya muntung itu. Kalau ada supaya pian jadi wali aja, karena saya yang rancak mengomel itu perempuan. Tapi yang di sini berataan ke dada bang, dada baik berataan, sabar berataan. Jadi apa ya ciri wali itu? Pemurah, penyayang, sabar. Nah di sabar ini pula, bahkan kata Imam Ghazali, mimma yamtahanu bihil auliya as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahanu bihil auliya. Sabar terhadap lisannya bebinian itu termasuk bahan ujian para wali. Itu Imam Ghazali loh yang menyambat Imam dalam Ihya. Sabar terhadap lidahnya perempuan, pedasnya omongannya, itu termasuk bahan ujian para wali. Jadi amun bini pian penyarikan, mungkin pian hendak jadi wali. Ya karena emang gitu. Ya karena banyak para aulia itu. Bahkan Imam Sya'roni pun mengatakan, aku tuh alhamdulillah diberi bini pemamayan ya. Berarti aku nih banyak nang gitu. Nah termasuk Syekh Bajan Habal. Dan Bajan Habal ini orang Tarim. Sidin diangkat menjadi aulia karena sabar dengan bininya. Setiap bulik berdakwah bemamai bininya. Setiap bulik berceramah bemamai terus. Akhirnya sesabar-sabarnya wali ini ada juga batasnya mungkin. Akhirnya kabur dari rumah. Kabur. Kalau ulun kada kabur kan. Kada disariki. Kabur, akhirnya inya naik ke gunung, bukit gitu. Kenapa? Kada hendak lagi dah ke rumah. Kenapa? Munyak pemamai terus. Akhirnya ampih juga berdakwah sementara dulu, hendak berkhalwat. Lalu di tempat mengkhalwat itu ternyata bertemu dengan dua orang, memang sudah berdahulu berkhalwat, dua orang berdahulu udah duluan di situ. Akhirnya ketika dia datang, kayak biasa, boleh kah ikut di sini? Aku mau berkhalwat juga sama-sama, kita berjikiran aja di sini, kada lagi anu. Boleh aja. Abah kesah-kesah ditanya, pian kalau makan kayak apa di sini? Karena orang hanyar nih. Ujar orang dua ini, kami ini kalau hendak makan kami berdoa sungguh-sungguh
karena mungkin hatinya bersih, ini aulia juga, maka Allah turunkan jadinya, Allah turunkan makanan. Kalau kami makan minta doa turun, makan doa turun. Kata kaya ya, sekalinya pas waktu makan. Lalu saya bajan habal, pian berdoalah ulun orang hanyar. Akhirnya berdoa yang berdua ini. Ketika berdoa turun makanan, dapat masing-masing makanan. Bebaya waktu makan berikutnya, kata orang dua ini, kami sudah lagi berdoa, tadi makan turun, sekarang giliran pian lagi yang berdoa supaya makanan turun. Lalu kayak apa doanya? Kata yang berdua itu, kami tawasul. Kan kita kan kolanya NU, kalau kita kan bertawasulan kalau ya percaya gitu. Kami bertawasul. Pian dengan siapa bertawasul? Ini rahasia pokoknya. Akhirnya inya berdoa, saya bajan habal, ya Allah, berkat seorang aulia yang ditawasuli oleh berdua ini nah. Dia tahu siapa namanya, pokoknya berkat wali yang bebuhannya bertawasul juga, ulun umpat juga bertawasul dengan syekh itu, dengan wali itu. Doa turun makanan double. Kenapa makanan double turun? Makan, habis makan ditanyai, pian dengan siapa berdoa kok double makanan? Bajan habal dah tahu juga dengan siapa, maka bertanya, pian bang dengan siapa? Dia tahu juga pian dengan siapa, ujung-ujungnya bertunjul-tunjulan. Akhirnya ngaku yang berdua ini, kami ini jadinya berdoa dengan seorang wali yang Allah angkat inya menjadi wali karena sabar dengan bininya. Namanya adalah Syekh Bajan Habal. Jadinya, oh kaget dahnya, ini aku jadinya, cocok kayak double makanan, aku Bajan Habal jadinya. Akhirnya balik ke rumah. Oh ternyata kita tahu lah, itu ya ulun dapat cerita di kitab ini, di kitabnya ada sampai situ aja. Cuma ulun mendengar nih kisah dari orang, entah bujur atau kada. Nah di kisah orang itu mungkin tertambah atau di mana kayaknya dapat, atau memang bertambah atau kayak apakah. Ujarnya pas pulang ke rumah, ternyata bininya menunggu depan pintu dah. Jar bininya, nah tahu kalau ikam kenapa aku bermamai tiap hari? Aku hendak mengangkat ikam jadi wali. Rupanya memang bininya terdahulu yang memang jadi aulia, karena ada di antara aulia itu yang inya kada tahu kalau inya wali. Orang yang tahu ada yang kayak itu, mungkin bininya aulia dan inya tahu lakinya ini jadi wali, tapi mungkin hendak mengangkat lagi jadi diujinya, dan bininya tahu. Karena apa? Karena kalau inya bermamai dengan seorang wali ketulah kualat istri ini, tapi kenapa ini kada? Ya karena memang mungkin dia dahulu jadi wali. Itu dengan kisah yang lain. Artinya memang ya gitu bang dah. Apa sabar itu amalan wali, itu sabar. Sayang itu utamalah, kasih sayang dengan orang itu, rasa marah itu ada kasihan itu, perhatiannya dengan kaum muslimin besar. Makanya di antara doa sesaman itu apa? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca doa ini setelah habis sholat subuh 4 kali berturut-turut tanpa diselangi dengan omongan dunia, maka inya dikategorikan sebagai wali kutub. Kata Syekh Saman, bukan inya bang wali kutub, cuma inya ikut dikelompokkan dengan, mungkin seandainya wali kutub berkumpulan dalam rumah, inya terbuat juga di situ, walaupun inya bukan wali. Kalau jenderal misalnya berumpat dalam bis, inya umpat juga dalam bis sekalipun dia bukan jenderal. Tetapi karena apa? Karena ada kesamaan. Lah kenapa Syekh Saman tuh wani mengatakan dia seperti wali kutub, dikategorikan? Kenapa? Karena isi doanya itu betul-betul semua bukan untuk inya tapi untuk orang lain. Perhatian dengan umat Nabi Muhammad, kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Makanya ulun rancak kasih tahu dalam berkesahan tuh, terlalu murah diri kita ini kalau hanya mikirkan kehidupan seorang aja. Kenapa? Karena Nabi, para aulia itu selalu dengan orang itu perhatian. Makanya terkadang barokah orang yang perhatian dengan umat Nabi itu beda berkahnya.
Makanya terkadang kita lihat begini, terkadang perguruan-perguruan itu dengan keluarga pun kada terlalu perhatian, saking sibuknya tuh nah. Dengan anak aja kadang dikirim sana kirim. Tapi kenapa anak-anaknya banyak jadi orang soleh, banyak nang jadi kenapa? Karena berkat perhatian dengan. Makanya ada cerita di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada seorang ulama, ulun lupa. Ulama ini berisi pondok. Kalau sekarang pondok pesantren kan, tapi dulu mungkin namanya apakah zawiyah kah apakah. Akhirnya yang datang pada sidin itu, yang datang itu orang-orang jauh luar daerah datang belajar, dilajari sidin, dan bahkan lebih diutamakan ketimbang keluarganya. Akhirnya anaknya itu diajari waktu sisa. Jadi yang kalau kita kan secara orang normal biasanya yang penting keluarga dulu baru orang, tapi para aulia orang dulu baru keluarga, rata-rata nang gitu. Makanya kayak Habib Umar juga gitu, orang diberi selimut sekali esok, kenapa nih selimutnya berbau hancing, rupanya betakun dengan anak sidin itu selimut adingnya tadi malam kada berselimut kedinginan karena beban piambang kurang. Jadi kayak itu Habib Umar itu nah sama orang nang gitu apa tadi kesannya menyimpang. Orang ini datang santri itu dilajari, ternyata sudah waktu bagusnya, waktu bagus belajar kan pagi, otak masih fresh, lajari. Sekalinya anak seorang itu waktu sisa setengah hari habis waktu hanya dilajari anak seorang tuh. Sekalinya ke depannya ternyata anak ini lebih alim ketimbang yang dididiknya. Kenapa? Rupanya kata ulama di kitab itu memang itu barokahnya abah karena perhatian dengan umat Nabi Muhammad, perhatian dengan orang. Akhirnya karena barokah abah itu ngabdi dengan umat Nabi, akhir anaknya terangkat ya karena itu. Nah, dan makanya kita lihat jangan heran terkadang kenapa lah orang alim tuh sana kemari ceramah, bahkan tulak ke Kalimantan, tulak ke Jawa. Akhirnya anaknya kan mengurusi, cuma anaknya kenapa pintar-pintar ya barokah gitu. Nah, kenapa barokah? Makanya kayak sesaman juga mendoakan orang lain. Makanya dalam doa itu yang Allah makfir tadi sedikit pun kadang untuk diri sendiri secara khusus, selalu untuk orang. Kan ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad, ya Allah marham sayangi umat Nabi Muhammad, Allahumma stur, ya Allah tutupilah aib-aib umat Nabi Muhammad, Allahumma jbur, ya Allah perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad. Maka tak angkat derajat. Makanya hendak angkat derajat itu orang diperhatikan. Kalau kita merhatikan diri sendiri aja hidup itu maka terlalu rendah harga diri itu. Karena kalau kita mati ya dah. Tapi ketika orang itu orang lain dananya kita panggil juga bang, perhatian juga dengan diri seorang itu dan keluarga. Tapi orang gitu nah sama. Jadi itulah wali itu dan gitu ciri-ciri utamanya. Mudah-mudahan dengan berkat sesaman kabul hajat berataan dan jadi orang baik berataan, jadi orang soleh berataan, anak keturunan jadi orang soleh-solehah berataan. Mudahan wafat dalam kan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah 4, habis itu baru kita doa arwah. Karena ketika ila arwahi, ila ruhi sebut aja masing-masing keluarga pian kalau kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar.
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا ارحم الراحمين قد قرأنا القرآن من سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وسورة الملوك وغير ذلك من الخيرات اللهم بلغ وأوصل ثوابها إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذرياته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح عبد الله بن مسلم هجة الله وإلى اسم بن جمال بن مائل وأسماء بن ومسلم بن كسرى وإلى مرسل بن دب وإلى اسماء بن جمال إلى شيخنا ومشي وإلى جميع مشايخنا إلى موتنا وإلى موتنا وأمواتكم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan kabul hajat kita berataan lah, terutama acilihat dan gigaring kan sidina minta baca manakib berataan dan kabul berataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.